Good afternoon. Today is June 5, the World Environment Day. The environment and economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain environment, we cannot sustain ourselves. A warm welcome to one and all. Myself, Adira I, 2nd MSc Botany, St. Thomas College, Autonomous, Thrissur. It's my privilege and pleasure to welcome you all into this webinar on the topic Silent Valley, a natural heritage to Western Ghats as a part of the program Reclaim Environs by PG Department of Botany, St. Thomas College, Autonomous, Thrissur. The Botany Department of St. Thomas College is always keep trying to build a concern on environment among the students. As a part of ecosystem restoration, the botany community of St. Thomas College had been planted Schizogeum travancoricum, an endangered plant with many ecological values in various parts of Thrissur district like Elavalli Panchayat, Ollukara Panchayat, and premises of Killa. Let's begin the webinar by seeking blessings from God Almighty. I invite ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Thank you, Angel. Now, I invite the pillar of Botany Department, our HOD, Dr. Vimala Jose, for the welcome speech. Good afternoon and welcome to this webinar, Silent Valley, a Natural Heritage to Western Ghats, organized by the Department of Botany, St. Thomas College, Thrissur, in collaboration with IQAC of St. Thomas College on this occasion of World Environment Day 2021. The World Environment Day 2021 comes with the theme, Restore Ecosystem, and is devoted to address the issues that exist in our environment, like deforestation, global warming, waste disposal, biodiversity loss, public health issues, etc. Nature's gifts are precious and could not be purchased by money alone, just as we have seen in the case of the oxygen urgency for the COVID victims. So for sustaining life on this planet Earth, it is critical that the world's forests, oceans, and soils are to be conserved. This year, the Department of Botany, St. Thomas College, Thrissur, have arranged many online activities to promote environmental awareness, as we could not go out together to the public places and to the forests. We have Dr. Ando PV and Dr. Joby Paul of the Department of Botany as our staff coordinators, and the final year MSc Botany students as our student coordinators. This webinar is presided over by Reverend Dr. Martin K.A., the principal in charge of St. Thomas College, Thrissur. On behalf of the Department of Botany, I offer a warm welcome to you, Father. Let me welcome the chief guest of the day, Dr. Gigi K Joseph, Assistant Professor, Nirmala College, Muvattupuzha. He will be addressing on the topic
Silent Valley, a natural heritage to Western Ghats. A warm welcome to you, sir. Also, I do welcome our IQAC coordinator, Reverend Dr. Anil George K, all the faculty members and students from this St. Thomas College and also from other institutes. I hope you will all take part actively in this program and also imbibe the message, restore ecosystems. Thank you. Thank you, Vimala Miss, and welcome to this webinar. Now, I cordially invite our beloved Principal, Reverend Father Martin K.A., to inaugurate the function. A very warm good afternoon to one and all. Dr. Gigi K Joseph, the resource person of the day, Dr. Vimala Jose, the HOD, and the vice principals, the IQAC coordinator, Dr. Anil, the deans, and the staff coordinators, Dr. Ando PV, Dr. Joby Paul, and my dear students. So once again, we have this World Environment Day with us. As usual, we have organized this webinar every year without fail. Our Department of Botany has organized different programs. Since being in a pandemic situation, now we are doing it in online. Concerned with nature, we know that it is not, if you don't take care of our nature, in return, it will not take care of us. No, we are going to be extinct if we don't take care of nature very seriously. It is not the nature that warned us, but it is we who want the nature all the more. So Dr. Gigi K Joseph will be speaking on Silent Valley, a heritage to the Western Ghats. As we are aware, the Western Ghats are much older than the Himalayas. And we Keralites can be proud of having such a long Western Ghats protecting us, the eastern side of Kerala, as well as we are precisely called as a God's own country, and the Western Ghats has got a very great role in granting us that name, God's own country. And on this environmental day, I wish you all the best, hoping that we should preserve this earth. We should hand it over to the next generation, have a greener earth than what we had been given by our ancestors. So we have a responsibility to hand over the earth more sound and safe to the hands of the coming generations. With these words, I declare this webinar inaugurated, and I hope a best of luck to the seminar, the participants. Have a nice time ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father, for your blessings. The verdant forests, pristine revolutes, and golden beaches are nature's gifts to Kerala. The people of Kerala are really highly conscious of the need to protect environment. That's why controversies are still going on with Adirapalli hydroelectric project. If we look back the history of environmental movements in Kerala, Save Silent Valley was one of the milestone among them. Now, we are moving to the most important part of the session. I invite Dr. Gigi K Joseph to deliver his talk on the topic Silent Valley, a natural heritage to Western Ghats. Dr. Gigi K Joseph is currently working as a professor in the Research and PG Department of Zoology, Nirmala College, Muvattupuzha. And he is a member of PG Board of Studies of Mahatma Gandhi University. He was awarded with PhD in forestry in 1999 from Forest Research Institute, Dehradun, on his work
ecology of line-tailed macaque in tropical forests of southern Western Ghats. He also worked in the field of wildlife biology and environmental education. Since 2011, since 2011, he is working as a project coordinator for the biodiversity documentation project supported by Kerala Forest Department in various protected areas like Periyar Tiger Reserve, Idukki Wildlife Sanctuary, Pambadam Shola National Park, and Anamudi National Park. He had also visited foreign countries like Bangladesh, USA in connection with ecological studies. He has around 53 publications on his account, including international papers. He received Larry Jacobson Educational Development Award in 2003 by International Primatological Society. He received SCSR Best Ecologist Award in an international conference. On behalf of Botany community of St. Thomas College, I cordially invite you, sir, for your presentation. Good afternoon, everyone. Thank you, Ms. Adira, for your nice introduction. Am I audible clearly to you? I think you Yes, are sir. audible. Most respected Principal Father Dr. Martin, the Principal of the St. Thomas College, Thrissur. Respected HOD, Ms. Vimala Jose, Dr. Vimala Jose. Other faculty members like Dr. Ando, Dr. Joby, other faculty members, deans, IQSC coordinator, my dear students. In fact, I am really glad to be there with you this afternoon to share some of my experiences in Silent Valley, especially. It was a wonderful moment for me to have some time in this afternoon, especially that in fact this session is bringing back my own memories in the Silent Valley forest. I could spend more than 6 years there. I have to start with a disclaimer that actually I'm not a botanist. Moreover, I am not going to show you much statistics or data regarding Silent Valley, nothing. I would like to show some pictures and share some of my experiences with you. That's all. In fact, I was lucky to be there in the Western Ghats and in the hardcore of one of the core areas of the Western Ghats, one purely undisturbed, uninhabited areas, which is a treasure house of biodiversity. And that life was with, again, with a tribal leader was with me, and he was teaching me a lot of things. I was learning a lot of things from the forest, from the nature, and it was like a lifetime experience to me. I think actually today the entire world is celebrating World Environment Day. It all started with the Stockholm Conference in 1972. For the first time in the history of the world leaders came to a place called Stockholm, and they discussed the most wonderful issue of environment for the first time. And Mrs. Indira Gandhi represented India at that time, and she could deliver a very powerful talk, and the entire world listened to her like anything. Coming back from Stockholm Conference, Mrs. Gandhi was a different person. In the same year, we had the prestigious Wildlife Protection Act enacted. In 1973, the prestigious Project Tiger
focusing a single species for the first time, initiated in our country. And as an environmentalist, she could do a lot of things. But in the 70s, actually, it was burning in Kerala. The entire society was divided, early 70s. When we look back the history, the entire society of Kerala was divided on this issue. Many people needed development. Many people needed, fast development, and many people on the other side, people were struggling. Yes. In that period, actually, the Silent Valley hydroelectric project started. It was a prestigious project for government of India. Sorry, government of Kerala also. And the government was looking for that time. Actually, some environmentalists, few people, and later a lot of non-governmental organizations led by Kerala Society Parishad and so many other organizations fought against it. Some of the research institutions also took part in the process. Finally, Silent Valley project was abandoned. A hidden project was abandoned due to people's campaign in the entire world. That happened for the first time again. That happened in the small state of Kerala. Yes. People actually, in the beginning, nobody was listening to Silent Valley. But in the end, the entire humanity, even all over the world, international organizations like IUCN, WWF, or other organizations, they were just thinking, what's happening in this small state of Kerala? People need forests instead of the Hydel project. Even the Western people couldn't believe. But that was the movement of environment. That was the saga of Silent Valley. Save Silent Valley campaign was there in the mind of people. Yes. And later, that was declared as, that area was declared as National Park, Silent Valley National Park in 1984. Because Mrs. Gandhi was very instrumental for declaring, for saving this beautiful, pristine forest. But unfortunately, she was not there when the area was declared as National Park. Her son, Rajiv Gandhi, the former Prime Minister, came to Silent Valley in 1985 and declared this beautiful pristine area as a national park. It was a historical moment, and the entire campaign and all those movements, environmental movements, not only influenced the people in Kerala, but not only the people of India, but elsewhere. It was the beginning of everything. Yes. So lot of stories. The stories are important. The young generations may not be having the story, may not be knowing about the stories. The stories are important actually. It's little stories. Yeah, little experiences for everybody. Yes. But if you don't know, if you are walking through the forest, and if you don't know the ways, it's not very easy to track the tracks in the forest. If you don't know the ways, you may be lost in the forest, I'm sure. And if you don't know the stories, you may be lost in life. That's the reason why I said actually the stories are important. And I'm just trying to give you, little stories in this afternoon. Let's see. I'm sure actually I'll be giving some of the photographs from Silent Valley. My request is that actually after you are botany students, yes, or other. If you get a chance, you must travel. Travel is important. Travel is important. Explore the beauty of the Western Ghats. That is of immense importance, I would say, because the God, as Father said, as Father Dr. Martin said, actually, God's own country. But a fraction of the people, a very small fraction of the people
literally see what the natural heritage of our own land. India is famous for cultural heritage. People come to India not for seeing Silent Valley or anything natural things. They come to India for the cultural heritage. They want to see Taj Mahal. People used to come down even up to Tanjavur or Madurai. People in large number. No one, we also sometimes you won't agree with me because we don't have much cultural, temples. But Thrissur, we know actually Thrissur or Padmanabha Swami temple, and we have many. But when we compare with the Madurai Meenakshi temple or other things, we have not much symbols of cultural heritage. Please excuse me for making this small comment. But my point is, we may not be having very much immense treasure of cultural heritage, but no one in India can beat the natural heritage. Yes. So people used to come to, earlier, much of the people used to come to Madurai and take a U-turn back. But now most of the people come to Kerala also to enjoy the natural heritage. Yes, Silent Valley is one of the most important candidates in the Western Ghats in terms of its biodiversity, in terms of its quality, in terms of its rich assemblage of life. That's I would say. Let me have a presentation. So let me allow me to go to the presentation so that you will get some of the pictures also. Silent Valley and natural heritage to Western Ghats. This is Kundipuzha. The picture you see, Kundipuzha. It was a memorable event when I was having a rain inside the forest of Silent Valley, right near Kundipuzha river. It was a summertime. I mean, today we had plenty of rain here in Muvattupuzha. I'm just talking from Muvattupuzha. Muvattupuzha we are having, we have monsoon everywhere, almost everywhere in Kerala. We also had a very beautiful rain today morning. But when I had a rain in Silent Valley forest, deep inside the Silent Valley forest, it was a memorable event. മൂപ്പന്റെ കൂടെ ഈ കാട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പൂഞ്ചോല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ റിവറൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു മഴ പെയ്തു. മഴ പുഴയിലെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പുഴയിലെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെ പറഞ്ഞ മൂപ്പനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടും വെള്ളത്തിൽ ഒട്ടും കലക്കലില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കലക്കൽ വെള്ളം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു. കലങ്ങി അടിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളം. അത് തിരുവല്ലയിലാണെങ്കിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണെങ്കിലും തൊടുപുഴയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം, ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കലക്കൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കട്ടമറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ വലിയൊരു മഴ പെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 3/4 ആളോളം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടും വെള്ളം കലങ്ങാതിരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു. ഞാൻ മൂപ്പനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഈ വെള്ളം കലങ്ങാത്തത്, കലങ്ങി ഒഴിച്ച് കലക്കൽ വെള്ളം വരാത്തത് എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു രുദ്രാക്ഷ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് ഇരുന്നത്. രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭദ്രാക്ഷം എന്നാണ് അവിടെ പറയുക. ഇലിയോകാർപ്പസ് ട്യൂബർക്കുലേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. അത് പുഴയുടെ തീരത്തെല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ട്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇലയൊക്കെ ചുമന്നായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓൾഡ് ലീവ്സ് നല്ല റെഡ് ആയിരിക്കും. ഇലിയോകാർപ്പസിന് എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇലിയോകാർപ്പസ് മൺട്രോണിയം വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇലിയോകാർപ്പസ് ട്യൂബർക്കുലേറ്റസ് ഇതായിരുന്നു, നല്ല ഇലയൊക്കെ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഭദ്രാക്ഷ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഞാൻ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പന്നൽ ചെടികൾ, ആ പന്നൽ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കിഡുകൾ അതിലുണ്ട്. ബൾബോഫില്ലം പോലുള്ള ഓർക്കിഡുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ പുല്ലുണ്ട്, ലൈക്കനുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് പിന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾ കണ്ടു. കണ്ണു തുറന്ന് ആ മരത്തിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മരം തന്നെ മുമ്പിൽ ഒരു കാടായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പിന്നെ ചെടി ഇലകളിലൂടെ വീണ്ടും വെള്ളം താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്നു. ആ കാഴ്ച അതിമനോഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കേട്ടിരുന്നു, മരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിലുണ്ട് എന്ന്. കാട്ടിൽ മഴയൊന്നു പെയ്യുന്നു, മരം 7 പെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചത് സൈലന്റ് വാലിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ വലിയ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ വെള്ളമെല്ലാം തട്ടി ചെറിയ മരത്തിൽ വീണു. ചെറിയ മരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെടിയിൽ വീണു. മരത്തിൽ കൂടി ഒലിച്ചൊലിച്ചൊരി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ വെള്ളം ഏറ്റവും വലിയ മരത്തിന്റെ വേരെ ഏറ്റവും അടിയിൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ മരത്തിന്റെ വേരെ ഏറ്റവും മുകളിൽ, ആ വേരുകളുടെ ശൃംഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കാതെ, ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ആവാതെ. വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. ഈ കാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം വിസർജിക്കുന്നുണ്ട്, അവയെല്ലാം ചത്തു വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് മാലിന്യമൊന്നും ഒരിക്കലും കാണാറില്ല. ആ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ. ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് നല്ല ഫേൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫേൺ, റോയൽ ഫേൺ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, കാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കാട്ടിലുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നല്ല കണ്ണുനീര് പോലുള്ള വെള്ളം. ഈ കണ്ണുനീര് പോലുള്ള വെള്ളം നല്ല കാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാട്ടിലേക്കും വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അത് വന്നാൽ നാട് സമൃദ്ധം. അതാണ് കാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി. എന്റെ ജീവിതം വേറൊരു യൂട്ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഈ BSCയും MSC എല്ലാം പഠിച്ച് എന്തോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ അതെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നുള്ള തലക്കനമൊക്കെ ആയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയ ഞാൻ ഒരു ബാലനെ പോലെ ഈ കാടിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എനിക്ക് മാസത്തിലൊരു 28 ദിവസവും കാട്ടിപ്പോയി. 2-3 ദിവസമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അത് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. സൈലന്റ് വാലി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ സൈലന്റ്. ഈ കുന്തിപ്പുഴ വളഞ്ഞൊഴുകി വരുന്ന ഈ കാടാണ്. ഇവിടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം 24 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം ഈ കാടിങ്ങനെ കിടക്കുക. അതിന്റെ നടുക്കൊരു ഗ്രൂ പോലെ കാണുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഈ സൈലന്റ് വാലി കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകി വരുന്നത്. It's no longer silent. It is the speaking symbol of a people's campaign for conservation. It is the symbol of people's campaign for conservation. No doubt. എന്നും അതിന്റെ സിമ്പലായി തന്നെ നിലനിൽക്കും ഈ സൈലന്റ് വാലി. നല്ല മുഴുവനും എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഏത് വേനൽക്കാലത്ത് ചെന്നാലും, ഏത് സമയത്ത് ചെന്നാലും സൈലന്റ് വാലി ഈസ് ആസ് ഗ്രീൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. There was no habitation. ഒരിക്കലും ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രിസ്റ്റൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം. എന്തൊക്കെയോ പുതിയ ജീവജാലങ്ങൾ മുളച്ചു വന്ന ഒരു പ്രദേശം. അത് നമ്മൾ ഒരു ഡാമിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം അന്ന് സൈലന്റ് വാലി ഹൈഡൽ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തുണ്ട് പോലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അത് മുഴുവനും സബ്മേർജ് ആയി പോയാൽ. പക്ഷെ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ്.
Silence could be restored to Silent Valley few decades ago because the people of Kerala committed to the cause of conservation had raised their voice of concern for this natural heritage. Silence could be restored to Silent Valley few decades ago. അന്ന് ജനങ്ങൾ ഉണർന്ന് ഈ സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ വാ തുറന്നപ്പോൾ, അവരുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദം മുഖരിതമായപ്പോൾ, അത് ലോക മനസാക്ഷി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. And their voice is of concern for this natural heritage. Why people fought? Why basically environmentalists and scientists fought exclusively for this small piece of land? Three reasons. It may be the last chance of preserving an undisturbed rainforest. An undisturbed rainforest. Yes, we are in the tropical region. Tropical region, the rainforests are being degraded. Rainforests are being, lost, cut, and fragmented. In that scenario, such a small group of people living in the corner of South Indian Peninsula came forward to save this land. Second reason may be the uniqueness of the flora and fauna endemic to Silent Valley. Yeah, you may be hearing about endemic to Western Ghats, endangered species. Some species are going to be extinct. Yes, you might have heard about. But saving this small piece of area, 90 square kilometers or so, you can save very many species for the entire humanity. That's the beauty. Then why is a lot of species confined to this area? Why a lot of endemism happened in this small piece of area? That's the question. If you lost this area, so many species, dozens of species will be lost forever. That is the question. That is the reason why people came forward. And any alterations in the micro environment, you see the habitat and find micro habitat. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് MSc പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സൈലന്റ് വാലി കാണിക്കാനായിട്ട് പോയി. മുക്കാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. മുക്കാലിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള മണ്ണാർക്കാടും ചെന്ന് അവിടുന്ന് മുക്കാലിയിലെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുക്കാലിയിലെത്തി. മുക്കാലിയിൽ നിന്ന് സൈലന്റ് വാലിയിലേക്ക് പെർമിഷനൊക്കെ ചേർത്ത് MSc പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് നടന്ന് സൈരന്ത്രി 24 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സൈരന്ത്രിയിലെത്തി. സൈരന്ത്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പുന്നമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കാം. അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുലിനിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പലേക്കയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ വരുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരുവിയൊക്കെ വരുന്ന നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ മോസ് പ്ലാന്റുകൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന പാറയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുതച്ച് കിടക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഈ പാറക്കോലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ആ പാറയില് വെറും പാറക്കല്ലല്ല കിടക്കുന്നത്, ആ പാറക്കല്ലില് പച്ച പുതപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പിറ്റ് വൈപ്പറിനെ കാണാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു വൈപ്പറിനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പതുക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വഴിയിൽ തന്നെ ഈ പിറ്റ് വൈപ്പർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Because everything was set for sighting a small pit viper there, the micro habitat. If you spend more time in the rainforest, you automatically become an ecologist. You can predict actually what is there. Predicting is very important. അവർക്ക് ഈ മൂപ്പനാണെങ്കിലോ ഒരു പള്ളിക്കുടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, പള്ളിക്കുടത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് കൂണ് കിളുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കൂണ് കിളുത്തിരിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട്. ഞങ്ങൾ സൈരന്ത്രി നിൽക്കുന്ന സമയം ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്ന് അരിക്കൂണ് കൂണ് കിളുക്കുന്ന ദിവസമാണ്, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂണ് കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ വഴിക്ക് നടന്നു. അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഈ പുന്നമലയുടെ 7 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നെത്തി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അയ്യപ്പനോട് വെറുതെ 2-2:30 ആയി. രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തോ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് പോലും.
അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലല്ല ഇതുപോലെ ഒരു കല്ലെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയ്യപ്പനോട് ചോദിച്ചു, ഫോണൊക്കെ കിട്ടും സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പുള്ളി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിമരവും പിന്നെ ഈ കുലിനിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു കുറെ പ്രദേശത്ത് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവനും വെള്ള പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ ചെറിയ അരിക്കൂൺ ഇങ്ങനെ കിളുത്തിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം അവിടെ കാണില്ല. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂൺ കിളുക്കും? എനിക്കറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ്. That is the importance of the micro environments. Such micro environments are there in Salem. Yes. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ഈ വർഷം. സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ലെജൻഡറി ഫിഗേഴ്സ് കടന്നുപോയി. ആ പുണ്യസ്ത്രീയുടെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം. അവർ സ്നേഹിച്ചു, ഈ കാടിനെ സ്നേഹിച്ചു. ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ആ മരണം വരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനാവുമോ? അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വൺസ് fall in love with the forest, it happens spontaneously. നിങ്ങൾ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ fall in love with somebody. പെട്ടെന്നൊരു മൊമെന്റിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. Yes, that love deepens. പിന്നെ അതങ്ങ് ഡീപ്പനായി വരിക, ആ സ്നേഹം അങ്ങ് ഡീപ്പനായി വരും. And sends its root deep into one's being. ആ സ്നേഹം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു മാറ്റാനാകാത്ത പോലെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയി മാറുക. And when it begins to hurt, leads to anguish and despair. അത് വേറൊരു കാര്യം, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കും. Yes, when one knows that the very existence of the love is threatened. That's the reason why Sudhamari teacher was, very often responding to the events thereafter. അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ കലഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു കലഹം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്നേഹം, അതിരറ്റ സ്നേഹം ആ കാടിനോടുള്ള. അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാടിനോട്. സൂതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഏജൻസി ഹൈദരാബാദ് പുറത്തോട്ട് ഒരു ചിത്രം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഗുജറാത്തിലെ താപ്തി എന്ന് പറയുന്ന താപ്തി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇവിടം മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹേന്ദ്രഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പർവ്വത നിരയാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടം. One of the 36 biodiversity hotspots of the world. ഇന്ത്യയിൽ 4 ഉള്ളത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസ്, ഇൻഡോ ബർമൻ റീജിയൻസ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞാൻ 2-3 വർഷം മുട്ടിലേയും കൊണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് കാണാനായിട്ട് പോയി. അതിൽ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് സുന്ദർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അത് ശ്രീലങ്കയിലേക്കും കൂടെ ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ശ്രീലങ്ക വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ശ്രീലങ്ക വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ധാരാളം എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്, പ്ലാൻസിന്റെ വഴിക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിംഹവാലം കുരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. സിംഹവാലം കുരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അത് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കുലീനിയ എന്ന് പറയുന്ന മുള്ളൻ ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിന്റെ കായം. പിന്നെ നമുക്കിത് അധികം ദൂരത്ത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിൽ അവിടെയും നോർത്തിലൊന്നും അധികം കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ശ്രീലങ്ക ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് അത്. ഈ ശ്രീലങ്ക ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ശ്രീലങ്കയിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. കുട്ടിത്തേവാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. അത് പക്ഷെ അധികം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലയിൽ അധികം ഇല്ല. പക്ഷെ അത് ഒരു സബ് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ലെഡക്കേരിയനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഇവിടെ കേരളത്തിലും പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം. ആദ്യമേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് പുലിയാണ് വന്നത്. പുലി ഈ സൗത്ത് ചൈനയിൽ കൂടെ കയറി സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ വന്ന് ശ്രീലങ്കയിലും എത്തി. ശ്രീലങ്കയിൽ പുലിയുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലും പുലിയുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ടൈഗർ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൊനമ്പു ഒരു ടൈഗർ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് കളക്കാട് മുണ്ടന്തുറൈ ടൈഗർ റിസർവ് ഹിയർ. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് കേരളത്തിനകത്ത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയയാണ്. ഐ വാസ് ദെയർ ഇൻ കളക്കാട് ഓൾസോ. കളക്കാട് മുണ്ടന്തുറൈ ടൈഗർ റിസർവ്.
പക്ഷെ ഈ പുലി ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടൈഗർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം വന്നത് പുലിയാണ്. പുലി വന്ന സമയത്ത് ശ്രീലങ്ക വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കടുവ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ശ്രീലങ്ക പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറിയിരുന്നു. ടൈഗർ മിസ് ദ ശ്രീലങ്കൻ ബസ് എന്നാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഓടി ടൈഗർ വന്ന ബസ്സൊക്കെ കയറാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രീലങ്ക വിട്ടു. യെസ്, വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നദികൾ ഇത് ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി. ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ റിവേഴ്സ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച്, ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇവിടം വരെ വന്ന് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ 3 നദികൾ. ഈ 3 നദികൾ, 44 നദികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ വെൻ യു കമ്പയർ ഗോദാവരി ഓർ കൃഷ്ണ ഓർ കാവേരി, അവർ റിവേഴ്സ് ആർ നത്തിങ്. തോടെന്ന് വേണം വിളിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 44 നദികളുണ്ട്. 44 നദികളിൽ 3 എണ്ണം കിഴക്കോട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. യെസ്, ഫോർ us it is precious. ഏകദേശം 30 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്, ഇതിന്റെ താഴേക്കുള്ള 30 കോടി ജനങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു വാട്ടർ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. യെസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ vegetation there also is very important. Vegetation playing a fantastic role to retain water also. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോർത്തേൺ സൈഡ്, നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, ഈ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഡീഗ്രേഡഡ് ആണ്, വളരെയധികം ഡീഗ്രേഡഡ് ആണ്. എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനും യാത്ര ചെയ്യാനും കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടായി. അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ശരാവതി നദി എന്ന് പറഞ്ഞ കർണാടകത്തിലുള്ള ജോഗ് ഫോൾസ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കർണാടക ജില്ലയിൽ കിടക്കുന്നു. ഒരു ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്ഡ് വാലി പോലെ, ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം താഴേക്ക് വരും. പശ്ചിമഘട്ടം അതിമനോഹരമാണ്. എന്നാൽ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഇസ് ഡിഗ്രേഡ്. കമ്മിങ് ടു സൗത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാടിൽ ഈ കേരളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാം എല്ലാവരും ഭാഗ്യശാലികളാണ്. എന്തുമാത്രം ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്, ഈ മലകൾ, ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് ഈ നാടിനെ വിളിക്കാൻ വളരെയധികം കാരണമായിരുന്നു. വളരെയധികം സത്യമായ വാക്കുകൾ. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് കാണില്ല. കാരണം 3-4 സത്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ശ്രീലങ്കയുടെ തൊട്ട് താഴെ കൂടിയാണ് ഈ ഇക്വേറ്റർ കടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ആർ ദ റിച്ചസ്റ്റ് ഏരിയാസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കാണും, ഈ അറബിക്കടലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്നായി മൺസൂൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇന്ന് ജൂൺ 5 മൺസൂൺ ഇവിടെ വന്ന് ഒപ്പുവെച്ചു. വലിയൊരു മഴയായിട്ട് ഒപ്പുവെച്ചു. എല്ലായിടത്തും മഴ പെയ്തു. ഇതിന്റെ ആ ദിശയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം കിടക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു കാര്യം. 2, ഹിമാലയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആനമുടിയിൽ കിടക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും പൊക്കമുള്ള മല കാണാനില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഭൂട്ടാൻ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര. കൽക്കട്ട വരെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ യാത്ര. 60% മനോ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ 60% മനോ. പക്ഷെ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ്. ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ റിയലായിട്ട്. മലകൾ തന്നെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെ. റോഡോഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരം പ്രദേശം മുഴുവനും മറച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾ പോലെ, വലിയ മരത്തിൽ റോസാപ്പൂക്കൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം. ഞാൻ ചുവന്ന റോഡോഡെൻഡ്രോൺ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ ചിത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട്. എന്നാൽ വെളുത്ത റോഡോഡെൻഡ്രോൺ, മറ്റു പല കളർ കോമ്പിനേഷനുള്ള റോഡോഡെൻഡ്രോൺസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മൂന്നാറിൽ നിന്ന സമയത്ത് ആനമുടിയുടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുണ്ടായി, ആനമുടിക്ക് ജിജി കേട്ടോ, ഈ ആനമുടിക്ക് ഒരു 500 മീറ്റർ കൂടെ പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു ഹാവ് എ പെർമനന്റ് ഐസ് ക്യാപ്പ്. ഞാൻ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു. ആനമുടി, നിങ്ങളിപ്പോ മൂന്നാർ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ആനമുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 2650 മീറ്റർ എലിവേഷൻ. എലിവേഷന് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്തോറും കഥകൾ മാറുകയാണ്. യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ 100 മീറ്റർ എലിവേഷനായി, 200 മീറ്റർ എലിവേഷനായി, 500 മീറ്റർ എലിവേഷനായി, 1500 മീറ്റർ എലിവേഷനായി. ചിത്രം പെട്ടെന്ന് മാറും, കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറും, വെജിറ്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറും, അസംബ്ലേജ് എല്ലാം മാറും.
എന്നാൽ ഒരു 1/2 കിലോ ഒരു പെർമനന്റ് ഐസ് ക്യാപ്പ് അവിടെ കണ്ടെങ്കിലോ എത്ര രസകരമായിരുന്നു. ഭൂട്ടാനിലെ ഒരു പെർമനന്റ് ഐസ് ക്യാപ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കത് പിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം മുകളിൽ ഒരു ഐസ് ക്യാപ്പ്. യെസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള മലകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നന്നായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരുന്നത്. ഒൺലി ടു ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആ നീരാവി നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങളെ തട്ടി ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ഒൺലി ടു ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള വിക്ടർ ജോർജ് ഒരിക്കൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ വലിയ മഴ പെയ്ത് മലകളിടിഞ്ഞ്, തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള മലകളിടിഞ്ഞ് ആ മലകളുടെ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറയും എല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ പൂർണ്ണ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ മരിച്ച് വീണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ചങ്കത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ തേക്കടിയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തേനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുടവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ നിര. ഒരു സൈഡില് ഒരു മലയുടെ ഒരു വശത്ത് ആൾക്കാർ മഴ കൂടിയിട്ട് മല തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നു. മറുവശത്ത് ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കൂടി നിൽക്കുന്നു. So a beautiful distinction between the two sides of the same mountain. Rainfall area and rain shadow region. Unfortunately, we are on the right side, the western side. Yes. കടലിനോട് ഇത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം, ഇത്രയധികം 3-4 പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ റിച്ചാണ്. ഈ സ്ഥലം റിച്ചാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം സൈലന്റ് വാലി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ നാഷണൽ പാർക്ക്. കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഊട്ടിയാണ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ വരുന്നത്. മുക്കുർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കുർത്തി ടാർസിനെ നീൽഗിരി ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനിമലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാർ സാഞ്ചുറി ഇവിടെയുണ്ട്. ഊട്ടി ഞങ്ങൾ നടന്ന് സൈലന്റ് വാലിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. 2-3 ദിവസം എടുത്താണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഊട്ടി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുവാണ്. അവിടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. റോളിംഗ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൽ കൂടെയുള്ള പണ്ട് സായിപ്പന്മാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രൈഡൽ പാത്ത്, കുതിരയൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നടന്നു വന്ന് സിസ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും. അതിലൂടെ നടന്ന് വാളക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടുന്ന് നടന്ന് പൂച്ചപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എത്തും. പൂച്ചപ്പാറയിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഈ കുന്തിപ്പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് സൈലന്റ്. It was a beautiful trek. ഇത് മുഴുവൻ എക്സലന്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഹാബിറ്റേഷൻ. 2-3 വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻസ്, one in വാളക്കാട്, one in പൂച്ചപ്പാറ, one in സൈരന്ത്രി and another one in നീലിക്കൽ. അത് അന്ന് ഞാൻ ഈ സിംഹവാലം കുരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ നുക്ക് ആൻഡ് കോർണറിൽ കൂടി ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളം അരിച്ചു വിറക്കി നടക്കാൻ എനിക്ക് ഇടയുണ്ടായി. അന്ന് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്റെ തീസിസിലും അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞു, ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ലോങ് ടേം കൺസർവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റിനും ഒരു ബഫർ സോൺ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന്. അന്ന് ബഫർ സോൺ ഇല്ല, പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സിംഹവാലം കുരങ്ങളെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ദൂരെ നിന്ന് ട്രൈബ്സ് വന്നിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. അപ്പം അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുള്ള സാധാരണ മുടുക ട്രൈബ്സ്, മുടുക, ഇരുള, കുറുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ട്രൈബ്സ് ആണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളത്. ഇവിടെയെങ്കിലും ഹാബിറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് ചിലപ്പം വന്നിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം സിംഹവാല കുരങ്ങിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ദ വേ ടു സൈലന്റ് വാലി. അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം മിസ്റ്റർ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടം, ഞാൻ ആ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് he declared some area as a buffer area to Silent Valley National Park. It was a great movement at this period. ഇതാണ് സൈലന്റ് വാലി. ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ പേരാണ് കുന്തിപ്പുഴ. ഈ കുന്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഷൊർണൂർ പാലത്തെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി JCB കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ മണൽ വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടെ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുന്തിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര സൈരന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പാലക്കാട് ചെന്നു, പാലക്കാട് നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് ചെന്നു, മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് അട്ടപ്പാടിക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് മുക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി കയറി ഈ സൈലന്റ് വാലിക്ക് പോവുകയാണ്. 24 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ റോഡാണ്. ടീക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെയാണ്. ടീക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നാന്തര എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ടീക്ക് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുൽമേട്ടിനകത്ത് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് വെച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം.
ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആർ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് ഒരിക്കൽ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതെല്ലാം ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം വൈകിയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. റിച്ച് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് അതാണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ കാഴ്ച. സൈലന്റ് വാലിയുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഞാൻ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുവച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്കുന്നു, സിംഹാരം കുരങ്ങിനെയും ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ഈ സ്പീഷീസിനെല്ലാം ഒറ്റയടിക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. Let us spend time. You have to concentrate on the micro habitats. You have to search. That by experience you can take everything. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡോ സാറും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നതും എൻഡമോളജി ഡിവിഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബിനോയ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഈ ഇൻസെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തതും എല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അവരെല്ലാം നല്ല ഡെഡിക്കേഷൻ, വളരെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാലം കൊണ്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ അട്ട കയറിക്കില്ല. എത്ര വേനൽക്കാലത്തും പൂഞ്ചോലയിൽ വലിയ അട്ടയുണ്ട്, അതെടുത്ത് കടിക്കാതിരിക്കില്ല. സാധാരണപ്പെട്ടവര് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും, പലതരം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ. ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ 25 ദിവസത്തോളം ഒക്കെ ഈ കാട്ടിക്കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശം കാണാനില്ല. 3 മാസത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം, 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടപ്പം ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കൂടെ കലക്കി ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കണ്ട്. സോ ബട്ട് ഐ വാസ് എൻജോയിങ് ദ റെയിൻ ഇൻ ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. കൊടയൊന്നും കാണില്ല, നനഞ്ഞ്. ഇതുപോലൊരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടെ എല്ലാം നടന്ന് പിന്നെ ഈ കുരങ്ങിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി എല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി തീ കൂട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അയ്യപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ തീ കൂട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. എക്സലന്റ്. അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ്, എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ മൾട്ടി ടയർ ഫോറസ്റ്റ് കാണുന്നത്. എ ഹെർബ് ലെയർ, എ ഷ്രബ് ലെയർ, എ സ്മോൾ ട്രീ ലെയർ ആൻഡ് എ ലാർജ് ട്രീ ലെയർ. അതിങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇതിനകത്തൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അരിച്ചരിച്ചാണ് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നത്. ആ വെള്ളമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്താണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണുന്നത്. ഒരു മരം പോലെയല്ല. സാധാരണ ഒത്തിരി പേർക്ക് സാധാരണ ടാക്സോണമിസ്റ്റിന് ഒരു ഡെസിഡസ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേക്ക്, മരുതി, ഈട്ടി, വെണ്ടേക്ക് ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഷബ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷേ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് മോർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ സ്പീഷീസ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ ട്രഷർ ഹൗസ് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ സ്വരൂപാനന്ദൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ നല്ലൊരു ടാക്സോണമിസ്റ്റും നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. ഞാൻ ആര് വന്നാലും അവരുടെ എല്ലാം കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി പഠിക്കും. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് തന്നെ ഓരോ സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമായിരുന്നു. അവര് കാരണം ഞാൻ ഈ കുരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കുരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് മാറി ഇല തിന്നും, പിന്നെ ചിലപ്പം കായ തിന്നും, പഴം തിന്നും, അതിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും. പക്ഷെ അത് ഏത് സ്പീഷീസ് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ഫ്ലവർ ചെയ്താലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, എന്ത് ഫ്രൂട്ട് ചെയ്താലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവർ ഈ ആൻഡോ സാറിനെ പോലുള്ളവരോടൊക്കെ ഉള്ള ആ സൗഹൃദം കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു. അങ്ങനെ പഠിച്ചു. ഈ സ്വരൂപാനന്ദ സാറ് അതിന്റെ ബേസ് കണ്ടാൽ മതി. ഓരോ ട്രീയുടെയും ബേസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയും, ആ ബാർക്ക് കണ്ടിട്ട് പറയും ഇത് ഡ്രൈപീറ്റസ് ആണ്, ഇത് ഡ്രൈപീറ്റസ് ഇലേറ്റയാണ്, പിന്നെ ഇത് എഡ്നോകാർപ്പസ് ആണ്, ഇത് പിന്നെ പലേക്യമാണ്, ഇത് കുലിനിയാണ്. മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, ആ കലോഫില്ലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. വിണ്ട് കയറി കാണുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മരം ബസ്സേ കൂടെ പോവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർക്കും, ഇത് കലോഫില്ലോ ഇനോഫില്ലോ ആണ് എന്നോർത്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ചെടികളെ കുറിച്ചും മരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരു ബാലനെ പോലെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്നെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ജീനസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വന്നു. ഏത് ഇപ്പൊ സൈസിജി ആണോ കണ്ട ഒറ്റയടിക്ക് അതിന്റെ ജീനസ് ബാർക്കിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജീനസ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് എങ്ങനെയോ കയറി. മിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മിസ്റ്ററി ആക്ച്വലി, മിസ്റ്റീരിയസ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ കാടിന്റെ അകം എന്ന് പറയുന്നത്, സൈലന്റ് വാലി കാടിന്റെ അകം, നമ്മളെ മഞ്ഞ് വന്നങ്ങ് പൊതിയും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കൂടെ മഞ്ഞ് കയറും നമുക്ക് തോന്നും, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പീരീഡ് MSc എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു യങ് പീരീഡില് ഈ കാട്ടിനകത്തോടെ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ ഈ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നത് ക്ലോസ് കനോപ്പി, അതിന്റെ കൂടി ഈ മഞ്ഞും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ഈ കുരങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിച്ചാടും. പിന്നെ എവിടെ ലൈൻടെയിൽ മങ്കീസ് ആർ വെരി വെരി ഷൈ ഓൾസോ. അപ്പം അത് ഒന്ന് വലിയ ബഹളം വെച്ചല്ല നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഒരു കോള് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവനെ കണ്ടെത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ്.
പക്ഷെ നമുക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ വീണ്ടും അത് അവർ ഒത്തിരി ദൂരം ഒന്നും പോകുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ശാന്തമാണെന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഈ മൂപ്പനും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും കല്ലലൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ചിലരിക്കും. ചിലൻ കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും തിരക്കും. 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളൊരു കല്ലെറിയാനോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ബിഹേവ് നാച്ചുറലി ത്രൂ. വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ പഠിച്ച 2 പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഈ മൂപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച 2 പാഠങ്ങളാണ്. ഈ കാട്ടിൽ ഒന്നിനെയും പേടിക്കണ്ട, കാട്ടിൽ ഒന്നിനെ അറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തിനെങ്കിലും അറക്കുന്ന ഒരു അട്ട കണ്ട് അറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഷർട്ടൊക്കെ മാറി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേഹത്ത് മുറച്ചും അട്ട അടിച്ചിരിക്കുക, ചോരയ മുഴുവൻ കാണും. എന്നിട്ട് അറപ്പൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു കുളിയെ കുളിച്ച് പിന്നെയും ചോരയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് സാരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അതിനെ അടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് സിംഹവാലിനെ കുരങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പോകുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ട്രാക്കറിനോട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ അട്ടയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അട്ടയൊന്നും ഇല്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകില്ല, പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലീച്ച് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഏരിയ, ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് വേണം പറയാം. ഒരു 18 ഡിഗ്രി 20 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ, ഉറപ്പായിട്ടും 20 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഇന്ന സ്പീഷീസുകൾ അവിടെ കാണും. ആ നിത്യഹരിത വനത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ആ നിത്യഹരിത വനത്തിൽ എത്ര ഇന്ന സ്പീഷീസുകൾ കാണും. അവിടെ കുലിനി ഉണ്ടാവും, കലേക്ക ഉണ്ടാവും, സൈസിജി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മറ്റു പല പിന്നെ ഫൈക്കസ് ഉണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള ഫൈക്കസ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനാവശ്യത്തിനാണ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ പിന്നെ അതവിടെ കുരങ്ങനെ അവിടെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. യെസ്, സൈലന്റ് വാലി ഈസ് എ മിസ്റ്ററി. ഇത് നമ്മള് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ സിസ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ സിസ്പാറ എന്ന് വീണ്ടും പിന്നെ ആ മാപ്പിനകത്ത് ഏറ്റവും നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ഏരിയ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സിസ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, ഇതൊരു വലിയ മലകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ അങ്കിണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2383 മീറ്റർ, ഇപ്പോഴും ഞാനത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം. 2383 മീറ്റർ, 2650 മീറ്റർ എലിവേഷൻ ആണ് അവിടെ. ഇവിടെ 2336 മീറ്റർ എലിവേഷൻ ആണ്. ഈ സിസ്പാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്ത് 2200 മീറ്റർ എലിവേഷൻ ആണ്. ഭയങ്കര മല, വലിയ മലകളാണ്. അവിടുന്ന് ഈ നദികളെല്ലാം ഈ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ വലിയ മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പം താഴേക്ക് നടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്ഥലത്ത് വാളക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഷെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഷെഡിലാണ് ആൾക്കാർ വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ, അപ്പൊ അതിനടുത്തൊരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവർഗ്രീൻ ഏരിയസ്, ടിപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഏരിയസ്. എന്നാൽ ആ വഴിക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചകളോ, ആ റോളിംഗ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, ഇവിടെ കുറിഞ്ഞു പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. വൺസ് അപ്പ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്. നീലക്കുറിഞ്ഞി അവിടെ ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള കുറിഞ്ഞികളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള കുറിഞ്ഞികളെല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോഫിലാൻഡസ്, ഇപ്പൊ ഫ്ലാബോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൂക്കുമ്പോൾ നിറച്ചങ്ങോട്ട് പൂക്കും, അതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ കായെല്ലാം വന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിനൊരു ഫീനോളജി ഉണ്ട്. ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ ഫീനോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാട്ടിൽ ഈ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ അതിന്റെ സീസണാലിറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ. എനിക്കത് പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു, മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച്. എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം, 4-ാം തീയതി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സെൽവൽ ചെല്ലാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത്. ഒരു 40 ട്രീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 40 ട്രീയുടെ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കി. അത് ഫ്ലഷിംഗ് ആണോ, അത് ചിലപ്പം അത് ഫ്രൂട്ടിങ് ആണോ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പിന്നെ ലീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്ലവറിങ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് 3-4 വർഷത്തെ ഡേറ്റ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താ കണ്ടത്, ഫൈക്കസ് which are yes season. Oh, it was again a turning point in my study. അപ്പൊ ഈ വർഷം നവംബറിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫൈക്കസ് സാറിന് പൂളും കാണില്ല, കായാണല്ലോ കാണുന്നത്. കായ്ക്കുമ്പോൾ നിറച്ച കായ്. ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊരു ഫൈക്കസിന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കില്ലർ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ വൺസ് ഇൻ സൈലന്റ് വാലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതൊരു വലിയ പ്രൊവൈഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. കാരണം തേക്കിന്റെ ഈട്ടിയുടെ ഒന്നും കായൊന്നും ഒരു പക്ഷിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ഫൈക്കസ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തേക്കിനെ കയറി അമക്കി ഒരു ഫൈക്കസ് കയറി അമക്കി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഫൈക്കസ് ഫ്രൂട്ടിങ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ ഒരു ഫൈക്കസിന്റെ ചോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുഴുവനും രാവിലെ 6:30 പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം 6:30 വരെ. വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരു പാറപ്പുറത്ത് സൈഡിലുള്ള ഒരു പാറയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാ വരുന്നത്, ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കിളികൾ വന്നു, കലകല ഉണ്ടാക്കി, തത്തകൾ വന്നു, പിന്നെ ബുൾബിൾസ് വന്നു, ഓരോ പക്ഷികൾ വന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഹോൺബിൽസ് വരും, മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ, അങ്ങനെ പല ഹോൺബിൽസ് അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അണ്ണാൻ വന്നു, ജയന്റ് സ്ക്വയൽസ് വന്നു, പിന്നെ നീൽഗിരി ലങ്കൂർ വന്നു, പിന്നെ ലൈൻ ടൈൽഡ് മങ്കി വന്നു. ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ താഴെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഉച്ച സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാമ്പാർ ഡിയർ വന്നു എന്റെ ചുറ്റും.
സാമ്പാടിയർ വന്നിട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന പഴം തിന്നു. വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിവറ്റ് ഒരു തരം വെരുക് പോലൊരു സാധനം എൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് തിന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫൈക്കസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഫൈക്കസ് റെസിമോസ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഫൈക്കസ് റെസിമോസ, റൈറ്റ്. വലിയ ഒരു മരമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നിറച്ച് ഫ്രൂട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ട്രൊബൈലാന്തസ്. ഓക്കെ, അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഇത് ആ ബ്രൈഡൽ പാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ബ്രൈഡൽ പാത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. ആ പാത്ത് ഇങ്ങനെ കാണും, പഴയ ആ പാത്ത്. പക്ഷെ ആ കാടോ ആ ഷോല ഫോറസ്റ്റോ അതിമനോഹരം. അത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏരിയയിലെ സിസ്പാറാങ്കിന്റെ ആ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം. സോ ദ റോളിംഗ് ഗ്രാസ് അതും ഏറ്റവും മുകളിലാണ്. പക്ഷെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളാണ് കൂടുതലും. അതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും അതിമനോഹരമാണ്. ഈ ഷോല ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മരങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ. അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു നദി ജനിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിറന്നു വീഴുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ ഈ കുന്തിപ്പുഴ പിറന്നു വീഴുന്നത്. ഈ പൊത്തി നീങ്ങിട്ട് ഉണ്ടായി ചാടി വരുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല, ഈ ഷോലയുടെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ഷോലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും. അത് ചെറിയ പൂളായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷാജി സി പി ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പനി പിടിച്ചവരാണ്. ഞങ്ങൾ നടന്നു വരിക, അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ട്. പനി പിടിച്ച് ഒന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പോലും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പൂളിന്റെ അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രോഗ് ചാടിപ്പോയി. ആ ഫ്രോഗിനെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണു പിടിച്ചു. ഭയങ്കര ദിസ് ഇസ് പോളിപ്പിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് സംശയമില്ല. പിന്നീട് എനിക്ക് റിക്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഷാജി പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ആ പുഴ താഴേക്ക് ഒഴുകുക ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ശാന്തമായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില ഇന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പൂഞ്ചോലയൊക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഏരിയയിൽ പാർത്തോടിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലുള്ള ചില ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ ഒക്കെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, വളരെ അപൂർവം. പക്ഷെ പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റീഡ് പോയ്സ്ലോ ന്യൂറോൺ അസോസിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയ. പൂഞ്ചോല ഏരിയ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത വെരി റിച്ച് ഏരിയ. അതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രദേശമൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഡാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സൈരന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അവിടെ ഈ ഡാം ഇവിടെയാണ് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തി എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു രൗദ്രഭാവം എടുക്കും. പിന്നെ താഴോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് മലകളുള്ളത്. പുച്ചിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ മല നമ്മൾ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ട അതിന്റെ മലയുടെ മുകളിലെത്തുന്നു. പുച്ചിപ്പാറ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഈ മലയിൽ കൂടെ എല്ലാം കയറി ഈ മലയിൽ കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നടന്ന് കയറി ചെന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി മണ്ടേ വരെ കയറി. അപ്പോൾ അടിച്ച കാറ്റ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സുഖം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ പൂച്ചപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ പൂച്ചപ്പാറൻസിസ് എന്നാണ്. ഈ സിസ്പാറ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, സിസ്പാറൻസിസ് എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. എല്ലാത്തിനും പടമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ സം സ്റ്റോറീസ്. യെസ്, പൂച്ചപ്പാറ, സിസ്പാറ ദ മൗണ്ടൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ മൗണ്ടൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ്, എ ഹെവൻ ഫോർ ദി ടാക്സോണമിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, അദ്ദേഹം സായിപ്പാണ്. അദ്ദേഹമൊക്കെ വന്നിട്ട് നീൽഗ്രീസും ഇവിടെ എല്ലാം എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകളെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി. അത് അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ്. സിസ്പാറയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സിസ്പാറയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ സെക്വറയും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ലൈക്കൻസിനകത്ത് PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഓർക്കിഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ മഹാരാജ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഓർക്കിഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഓർക്കിഡ്സിന്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല, ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഈ സിസ്പാറയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഓർക്കിഡിനെ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർക്കിഡ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഇംപേഷ്യൻസ് എല്ലാം ലിത്തോഫിറ്റിക് ആണ്. സാധാരണ ഈ പാറയുടെ വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോൾസംസ് എല്ലാം ധാരാളം. പക്ഷെ എപ്പിഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാൾസംസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു ചുമന്നത് കാണിച്ചു. അത് നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു വെള്ള ആദ്യമായിട്ടൊരു വെള്ള ഇംപേഷ്യൻസ് ഈ സിസ്പാറയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് പേപ്പറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബുക്കിനകത്തൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചാൽ കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ഡിസോൾവ് ആയി. പിന്നീട് ആ സ്ഥാനത്തിനെ അവിടുന്ന് ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ്. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ചെന്ന് അന്ന് അവിടെ ഈ സിസ്പാറയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി.
പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ എന്റെ മനസ്സ് കുളിരിട്ടു. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അത് ഇംപേഷ്യൻസ് ശിവരാജനി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പ്രൊഫസർ, നല്ലൊരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാർ അന്നേരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സാറിന്റെ പേരിലേക്ക് സ്റ്റീഫൻ എന്റെ പേര് ഇംപേഷ്യൻസ് ശിവരാജനി. ആ കഥ, ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ സൈലന്റി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തിച്ചെടുത്ത് നീലിക്കല്ലൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വലിയ മലകളും മലകളിലിടയ്ക്കുള്ള ഫോറസ്റ്റും, കാരണം ഈ കുലീനിയ പലേക്യം ട്രീ അസോസിയേഷൻ ആ ഒരു ലോവർ റേച്ചസിലാണ് ഈ കുലീനിയം പലേക്കൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളത്. അപ്പൊ പാറത്തോട് എന്നൊരു സ്ഥലം, ഒരു ഇൻബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടൊരു പാറത്തോട് എന്ന സ്ഥലം. ഈ പാറത്തോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അധികം കുലീനിയ പലേക്യം ഒന്നും കാണാനില്ല. എവർഗ്രീൻ ആണ്, പക്ഷെ കാണാനില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, even though it is an evergreen forest, various tree associations are there, and these tree associations are playing very critical role in the distribution of animals and so on and so forth. താഴേക്ക് ഈ നീലിക്കലൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗോർജസും ഉണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ബീസിംഗ് ഫോറൻ കുരങ്ങളുണ്ട്. യെസ്, ഇവിടെയാണ് ഈ സൈലന്റ് വാലി, അന്നത്തെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതിന്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കോർജ് പോലെയാണ് ഈ കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് പാത്രക്കടവ്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലരെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ സൈലന്റ് വാലി പ്രോജക്ട് അബാൻഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ഗവൺമെന്റ് പല ആൾക്കാർ പിന്നെയും ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ആതിരപ്പള്ളി പ്രോജക്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം തട്ടിക്കളന്ന് പറഞ്ഞാലും എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ അത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. കാരണം അത് സഹിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ വെള്ളം വീണ് ചാടി ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് പോകുന്ന ആർക്കും സഹിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അത് പാത്രക്കടവ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് സൈലന്റ് വാലി എന്നല്ല, പാത്രക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുഴ ഈ കുന്തിപ്പുഴ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക. വീണ്ടും ഇവിടെ ഇത്തിരി മുകളിലായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഡാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ താഴെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും. ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. സൈലന്റ് വാലിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ജനങ്ങൾ ഉണർന്നു, നോ പാത്രക്കടവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സിംഹവാലം കുരങ്ങൻ. ഈ സിംഹവാലം കുരങ്ങനും സിംഹവാലം കുരങ്ങനും സൈലന്റ് വാലിയുമായി വലിയൊരു അഭിവേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. എന്നോർത്തും ഈ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് സൈലന്റ് വാലി മാത്രമല്ല. ഞാൻ ഈ കുട്ടിനാൾ മുതലേ സിംഹവാലം കുരങ്ങെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കേരള പാർട്ടിൽ, കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യഹരിത, അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ കുരങ്ങുള്ളൂ. വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ആ മരം നോക്കിയത്, ഇതൊരു കുലീനിയ മരമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ കുലീനിയ മരത്തെ നിൽക്കുന്ന ആ ലൈക്കനും ഫേണും മറ്റേ മോസസും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫോറസ്റ്റ്. ഒരു ട്രീ ആണ്. ആ ട്രീ തന്നെ അതിന്റെ നടുക്കായിരിക്കും ഒരു രാജാവിനെ പോലെ. മരച്ചിലകളിലെ സിംഹം എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ പേരിട്ട് കൊടുത്തത്. മരച്ച് പതുക്കെ ശാന്തമായിട്ടൊരു സിംഹം പോകുന്നത്, സിംഹത്തിന്റെ ജട പോലെ. പിന്നെ വാലിന്റെ അറ്റത്തും സിംഹത്തിന്റെ വാലിന്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹെയർസ്. So that is why it is called lion-tailed macaque. എന്നാൽ ഇതിന്റെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പല പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഒരു അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയയിൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഈ മലയുടെ അങ്ങേ സൈഡിൽ ആനമലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വരകളിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീർഘകാല പഠനം നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു, ഹൈലി ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഏരിയ. അവിടെ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് നിലത്തിറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ സിംഹവാലം കുരങ്ങിനെ ഞാൻ 15,000 തവണ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ 7 തവണ മാത്രമാണ് നിലത്തിറങ്ങിയത്. ലോകത്ത് പക്ഷികൾ പോലും വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് നിലത്തിറങ്ങും, പക്ഷെ ഇത് ഇറങ്ങാറ്. ഈ 15,000 തവണ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവണ പോലും ഈ പഴം ഇല തിന്നുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് നീൽഗിരിലും കൂടെ ഇലയാ തിന്നുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് തിന്നാറില്ല. പഴങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. ഒരു മരത്തിന്റെ പഴം തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു മരത്തിന്റെ പഴം റെഡി ആയിരിക്കും, അല്ലെ ഫൈക്കസ് അപ്പട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും, ഷുവർ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുമായിട്ടൊരു അഭേദ്യമായ ബന്ധം. കുലീനിയം പലേക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ്. ഇപ്പൊ ഈ പഴം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നല്ല ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈ അൺനെസറി കം ഡൗൺ ആൻഡ് ഫേസ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഡൗൺ. പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ആർ ദേർ ഡൗൺ, ടൈഗർ, ലെപ്പേർഡ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രീ ടോപ്പിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ ഹാബിറ്റ്, ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇവന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്റെ കുഴപ്പം. ഈ ഹാബിറ്ററ്റ് ക്വാളിറ്റി, ആ റിച്ച്നെസ്, സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാച്ചുറലി ഇതിനെ കൊന്നു തീർക്കൊന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ ഇല്ലെന്നായി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, lion-tailed macaque. അത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുലീനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോളിഫ്ലോറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീയാണ്. കോളിഫ്ലോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് നിറച്ച് പോയിരിക്കും. അത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച. ബ്രാഞ്ച് മുഴുവൻ പൂവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ആവും. ഇപ്പൊ ഈ പൂ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നും. അതിന്റെ കൂടെ പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തെ അത് പൊളിച്ചെടുത്തിന്റെ നെക്ടർ, അതിന്റെ ബേസ് അതിനുണ്ട്.
നെക്ടർ ഭയങ്കര പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആണ്. അത് ഇതും പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആനിക്കച്ചൊക്കെ പോണക്കിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സീഡ് ഉണ്ട്. ഒരു യങ് സ്റ്റേജിൽ ആ സീഡ് എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ചത്, യങ് സീഡ് വിത്ത് വാട്ടർ റിച്ച് സീഡ്, യങ് ടൈമിലുണ്ട്. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫുഡ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും wherever Culina is there, lion-tailed monkeys are also there. But there are certain places where Culina is not there, lion-tailed is there. അത് അതിന് വേറൊരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് പലേക്യം. പലേക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലേക്യം സപ്പോട്ടേസിയ എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത്. സപ്പോട്ടേസിയയിലെ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫ്ലവറിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു ടോപ്പ് ബ്രാഞ്ച് ഫീഡറും കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ അകത്ത് അത് എന്നിട്ട് പൂവ് പറിച്ചത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പലേക്യം ഫ്ലവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലേക്യം ഇതും ഒരു പലേക്യം ട്രീ ആണ്. അത് ഒരു സിംഹാനം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എൻമോണിനെ കാഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ, റോഡോഡെൻഡ്രോൺ. പിന്നെ ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണുന്ന ഹിമാലയത്തിൽ ചില ഫാദർ പറഞ്ഞു ഹിമാലയത്തെക്കാട്ടിലും ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സിൽ നിന്നാണോ ഇത് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വൈൽഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സ്. അതോ ഒരു കാലത്ത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സും ഹിമാലയാസും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബട്ട് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ വലിയൊരു മരം, ആ മരം നിറച്ച റോസയല്ല അതേപോലെ ഇതുപോലൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കസൈൻ കേദർനാഥ് എന്നാണ്. ഇതൊരു വലിയ മരം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ വലിയ മരം, ഈ മരത്തിന്റെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പോടാ, ആ പോടിനകത്തേക്ക് 13 പേർക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. ഏകദേശം 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മരം. 1998 ഈ മരം അടർന്നു വീണത്. ഇത് അടർന്നു വീണപ്പോൾ ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത്, വെർട്ടിക്കൽ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം വരെ കൊണ്ടുപോയി മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുക. സച്ച് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്പീഷീസ്. ഇത് കസൈൻ ഗ്ലോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷെ KFRയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് ഫ്രൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് അതിന്റെ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും എടുത്ത് ഡോക്ടർ ശശിധരൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ സ്വരൂപാനന്ദൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. This is a different species. This is an endemic species to Silent Valley. Nowhere else. This huge tree is endemic to Silent Valley. And named after Mr. S. Kedarnath. I was there, the director of Kerala Forest Research Institute. Named after Mr. Kedarnath. Kazan Kedarnath. So this is yet another plant. The genus name itself is Silent Valley. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു ജീനസ് പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിന് അതിന്റെ ജീനസ് നെയിം തന്നെ കിട്ടി. ഒരു ജീനസ് തന്നെ അവിടുന്ന് ഐഡന്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ NC നായർ, ഞാൻ അതിന്റെ കഥ കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ NC നായർ ഒരിക്കൽ ഈ ഡാം സൈറ്റിൽ കൂടെ, ഇതാ ഡാം സൈറ്റിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ പുല്ല് നിൽക്കുന്നത്. ആ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റർ വജ്രവേലു ആൻഡ് നായർ, വിജയ് നായർ അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവര് മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്. അവർ മറ്റു പല സയന്റിസ്റ്റും ഇന്റർനാഷണൽ സയന്റിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു, നോ മൈ ഡിയർ, ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ജീനസ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ സൈലന്റ് വാലി നായർ സാറിന്റെ പേരും വെച്ച് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ല് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, ഈ ഡാം സൈറ്റിന്റെ ഈ സൈഡിലാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഈ പഴയ ഡാം സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഡാം കെട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഈ വലിയൊരു ഗോർജ് പോലെയാണ്. ആ പാറ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പുല്ലിനെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ പുല്ലിന്റെ ഇടയിലാണ് പണ്ടെങ്കിലും 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതെ പോയ ഒരു ഓർക്കിഡിനെ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓർക്കിഡിനെ അവിടെ റീഡിസ്കവേർഡ്, ദി മലബാർ ഡാഫഡിൽ ഓർ ഇപ്സിയ മലബാറിക്ക. ഈ പുല്ലിന്റെ ഇടയിലാണ്. എന്നോട് പലരും സതീഷ് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ്, ഈ ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സാറ്, TB ജെറൈനു, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൂത്രം കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടോ, ഈ പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടോ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞ പുഷ്പത്തെ എന്നെ കാണിച്ചു, ഇപ്സിയ മലബാറിക്ക. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ മലബാർ ഡാഫഡിലിനെ മറക്കില്ല, കാരണം അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും അതിമനോഹരമാണ്. പക്ഷെ ഇത് എവിടെ ഉണ്ടോ, പിന്നീട് കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ച, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അരംബിന ഗ്രാമിനിഫോളിയ. ഈ പുല്ലിന്റെ ഇടയില ഇവരെല്ലാം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അരംബിന ഗ്രാമിനി, ബാംബു ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാംബു ഓർക്കിഡ്. എന്റെ ലീഫ്, അതിന്റെ തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ബാംബു ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സൈലന്റ് വാലിയിലാണ് ഞാനിത് കണ്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. പെരിയാറിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് എന്റെ ഈ ഒരു മൊത്തം പ്രസന്റേഷന്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഇതാണ്
ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണിക്കേണ്ട സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അനേകം ചെടികൾ ലോകത്തിവിടെ മാത്രം. അതിന്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ റഞ്ചിയാസിസ് പറൻസിസ്, അക്കാന്തേസിയയിൽ പെടുന്ന അക്കാന്തേസിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രോബൈലാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണോ സംശയമുണ്ട്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് റഞ്ചിയ സിസ്പാരൻസിസ്, നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ സിസ്പാർ. ഹെഡിയോട്ടിസ് സിസ്പാരൻസിസ് ഫ്രം റൂബിയസിയെ, നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ സിസ്പാർ. മെമിസൈലോൺ സിസ്പാരൻസിസ്, അതും ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് വന്നേക്കുന്നതാണ്. സിസ്പാരൻസ്, മെലസ്റ്റോമേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രബെക്കിയ ഒക്കെ വരുന്ന ഫാമിലി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മെലസ്റ്റോമ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, മെലസ്റ്റോമ. സോ മെമിസൈലോൺ സിസ്പാരൻസ്, ഗ്ലോക്കിഡിയോൺ സിസ്പാരൻസ്. ഗ്ലോക്കിഡിയോൺ കൊച്ചിൻ ചൈനൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് വളരെ കോമൺ ആണ്. ഗ്രാസ്ലാൻഡിലും നമ്മുടെ സൈഡന്തരി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. വെൻലാൻഡിയയും ഗ്ലോക്കിഡിയോണും വളരെ കോമൺ ആണ്. റീജനറേഷന്റെ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് റീജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഗ്ലോക്കിഡിയോണിന്റെ ഒരു സ്പീഷീസ് സിസ്പാറ മാത്രമാണ്, സിസ്പാരൻസിസ്. ആൻഡ് ടെറിസ് സൈലന്റ് വാലിയൻസിസ്, ടെറിസ്, ഇതാണ് സാധനം, ടെറിസ്. അത് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അറക്കവാള് പോലെ എന്റെ സ്പോറൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരം. എന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഒരിക്കൽ വീണ്ടും കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, പലപ്പോഴും കാണിച്ചില്ല. ഓരോ സ്പേണിനും അതിന്റെ സ്പോർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. സയാത്തിയുടെ വേറെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണിച്ചു തന്നിരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല പോലെ വരും, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലൈഫിന്റെ ബ്ലേഡിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വരും. ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. യെസ്, ടെറിസ് സൈലന്റ് വാലിയൻസിസ്, പൈപ്പർ സൈലന്റ് വാലിയൻസിസ്. പൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം കുരുമുളക് അവിടെ മാത്രം. സൈലന്റ് വാലി, നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ സൈലന്റ് വാലി. പൈപ്പർ നൈഗ്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. പൈപ്പർ ഹൈമനോഫിലോം വലിയ സാധാരണ കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ പൈപ്പർ സൈലന്റ് വാലിയൻസിസ് only in Silent Valley, named discovered from Silent Valley. Bulbophyllum Silent Valleys or Silent Valliensis. ഓർക്കിഡേസിയയിൽ പിന്നെയും ഉണ്ട് ഇംപേഷ്യൻസ് ശിവരാജന്. ഞാൻ നേരത്തെ സോറി, ഓർക്കിഡേസിയല്ല, ദിസ് ഇസ് തെറ്റിപ്പോയതാ, പെട്ടെന്ന് അടിച്ചുപോയി തെറ്റിപ്പോയി. ചില തെറ്റുകൾ വന്നതിൽ അത് ക്ഷമിക്കണം. ബൾബോഫില്ലം സൈലന്റ് വാലിയൻസിസ്, കുക്കുമെല്ല സൈലന്റ് വാലി, കുക്കർബിറ്റേസിയ, അത് ഷുവർ, കുക്കുമെല്ല സൈലന്റ് വാലി, കുക്കർബിറ്റേസിയ. പോളിസ്റ്റെക്കിയം കുന്തിയാനം ഡ്രയോപ്റ്റെറിഡേസിയ, അത് ഒരു ഫാനാണ്. ഇത്രയും സ്പീഷീസുകൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി എല്ലാ ടാക്സിനും കൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രമായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞു പ്രദേശത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. That is why I said actually this area is very, very important in terms of fauna and flora. This is Obronia. ഞാൻ ഈ ഒബ്രോണി ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. ഒക്ലാൻഡറേയും ഇതുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു, എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വലിയ എന്തൂസിയാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്റ്റീഫന്റെ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ബൊട്ടാണിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മരത്തിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒക്ലാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു, മരത്തിന്റെ മുകളിൽ. അവര് ചിരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒബ്രോണിയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒക്ലാൻഡ്ര എന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് ഒബ്രോണിയ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഒബ്രോണിയ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീഫിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു, ഓ ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ എ റീഡിസ്കവറി. അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷം. ഈ ഒബ്രോണിയ എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. സൈലന്ററി ഏരിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ഒബ്രോണിയ സാന്തപ്പ്. 300 സ്പീഷീസോളം പിന്നെ ലോകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഷീസ് എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അരേസ്യയിലുള്ളവർ. അരസീമ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്. ഞാൻ ഈ മൂപ്പിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളൊരു മരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അരുവി കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണൽത്തിട്ടയുടെ അടുത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തടിയിൽ ഇരിക്കുക. ഞാനുണ്ട്, ഐപ്പിനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പം ആ മരത്തടിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അണലിപ്പാമ്പ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ മൂപ്പിനെ കടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒച്ചയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ വട്ടം അതിന്റെ തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം വൈപ്പറും ഇദ്ദേഹം കടിച്ചു. ഞാൻ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചു. കാരണം വേറെ ആരുമില്ല, 24 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പേടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എന്നോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീ കാഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പിന്റെ കല്ലയിൽ ഒരു കിഴങ്ങെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ അടുപ്പിന്റെ കല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചോണം. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചു. ഈ പാമ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുണിക്കെട്ട ഈ ഉടുത്തിരുന്ന തുണിയുടെ കെട്ട അഴിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നീട് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഒരു പ്ലാന്റ്. പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. അന്ന് ഞാൻ ആ കഴിച്ച സാധനം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിന്നീട് ഒരു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ഇലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. 7 ഇലയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട്ടുചേന.
അത് നല്ല പൂവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പത്തിയാണ്, മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പത്തി വിരിച്ചതുപോലെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസ് ധാരാളമുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്പീഷീസുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് അതിന്റെ ഇല 7 ഇലയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ആ സ്പീഷീസ് അല്ല, ലെസ് കെരാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് 7 ഇല, 7 അതിന്റെ കിഴങ്ങാണ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല സാധാരണ. അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ വയർലെസ്സിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു സ്ഥലം വരെ, വണ്ടി എത്തുന്ന സ്ഥലം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം മണ്ണാർക്കാട് വരെ കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ ചെയ്തത് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ച മരുന്ന്. 3000 സ്പീഷീസുകളുണ്ടെന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ 9 ജെനാറ സൈലന്റ് വാലിയിൽ തന്നെയുണ്ട്, 21 സ്പീഷീസ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ്. ധാരാളം ഓർക്കിഡുകൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സോറി, ബൾസാമിനസ്, ആ പേരാ ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ബൾസാമിനസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹെബിനേറിയ. ഹെബിനേറിയയുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് പെരിയാറിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹെബിനേറിയ പെരിയാറൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. പക്ഷെ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെബിനേറിയാസ് ആർ ദേർ ഇൻ സൈലന്റ് വാലി ഓൾസോ. തൻബേർജിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെടികൾ അത്ര കളർഫുൾ അല്ല, പക്ഷെ ഈവൻ കളർഫുൾ ആണ്. പെക്ട്രാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൂരെ തന്നെ കാണാം. ദൂരെ തന്നെയാണ് ഒരു പുൽമേട്ടിനകത്ത് ഈ ഓർക്കിഡ് പൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെ തന്നെ ബൾബ് കത്തിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് നല്ല വലുതാണ് പെക്ട്രാലിസ്. സൂസന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അന്നൊക്കെ ഓർക്കും. പക്ഷെ ജൈജാൻഷി ഇത് മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊരു ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. പട്ട്പാക്സ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ്. ധാരാളം പക്ഷികളുമുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. വൈറ്റ് ആയി, പിന്നെ ഗ്രേ ജംഗിൾ ഫോൾ കാട്ടുകോഴി, പിന്നെ എസിലോൺ ഫ്രോക്ക് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്കാച്ചിക്കാട. ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി. ഹോവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന്. മരംകുത്തിയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പൈഡ് കിങ് ഫിഷർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന കാട്ടിലെ മൈന, പിന്നെ പ്രാവില് നല്ല പിന്നെ വലിയൊരു പ്രാവ്, നീൽഗിരി ഉപ്പിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്, ഒരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഇമ്പീരിയൽ പിജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷിയുടെ ഉണ്ട്. അത് ഈ സൈലന്റ് വാലി ചെല്ലുന്നവർക്ക് അത് മിസ്സായില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു കോൾ, ഒരു ഊപ്പിങ് കോൾ ഇതിനും. കുരങ്ങന്റെ കോള് പോണൊക്കെ, ഈ കരിമിരങ്ങിന്റെ കോള് പോണൊക്കെ ഏകദേശം ഇരിക്കും, പക്ഷെ ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. സെർപ്പന്റ് ഈഗിൾ, ബ്ലൂ വിങ്ഡ് പാരക്കീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ എൻഡമിക് ആണ്, വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും ഇവിടെ കാണും. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇത് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ. പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോക്ക്. വല്ലപ്പോഴും ഇവന്റെ ചിറകടിച്ചുള്ള രാജകീയമായിട്ടുള്ള പോക്കുണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബിൽ. യെസ്, ധാരാളം ചിത്രശലഭങ്ങൾ, ബേർഡ് വിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ജെസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. മാർക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ വളരെ കോമൺ ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. പാരീസ് പീക്കോക്ക് ഉണ്ട്. പാരീസ് പീക്കോക്ക്. മോത്സും ധാരാളമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബിനോയ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള എൻഡമോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹവും ധാരാളം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. യെസ്, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിറ്റ് വൈപ്പർ, വെരി കോമൺ. നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക്, അപ്പൊ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും കമ്പ് പിടിക്കാൻ നേരത്ത് സൂക്ഷിച്ചോണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, death is brown but life is green. Death is brown but life is green. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. These are called. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാറയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഉടുമ്പിനെയും കാണാൻ പറ്റും. കാട്ടുപോത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേ സ്പീഷീസ് ആണ്. ടൈഗറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഷീസ് ആണ്. ആനകളെയാണ് നമ്മൾ യഥോർത്ഥത്തിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. കാട്ടിലൂടെ പകൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഷ്യൻ എലഫൻസ് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ കുട്ടിയാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ഈസ് പ്രഷ്യസ് എന്നാണ് പറയാ ഈ സ്ലൈഡിന്. ചൈൽഡ് ഈസ് പ്രഷ്യസ്. യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ ജയന്റ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഇവർ 3 പേരുമാണ്. ദി പാക്ക് ഹണ്ടേഴ്സ്, വൈൽഡ് ഡോഗ്, ദി ലെപ്പേർഡ്, ദി ബ്ലാക്ക് പാന്തർ, സെയിം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സൈലന്റ് വാലിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തി. ഇപ്പം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരാളാണ് ഇത് ആദ്യം പിന്നെ സൈറ്റ് ചെയ്ത് ചിത്രം എടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ വേ ഇതുപോലൊരു കാഴ്ച വെരി വെരി റെയർ സൈറ്റ്. അങ്ങനെ കാണാനാവില്ല, കാരണം ഇത് രാത്രി നൊക്ടോണിലാണ്.
നൊക്ടൂണലാണ്. നൊക്ടൂണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പകലിറങ്ങിയാൽ മതി, പകലിറങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ ഇതിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ കാടെന്നതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാം തികഞ്ഞ കാട്ടിനകത്ത് കടുവയുണ്ട്. കടുവയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുവയ്ക്ക് തിന്നാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാനുകളും പന്നികളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനുകളും പന്നികൾക്കും തിന്നാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുല്ലുണ്ടാവും. പുല്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ മഴ കിട്ടുന്നതാണ്, എല്ലാം നല്ല ഫലപുഷ്ടമായ സ്ഥലം എന്നാണ്. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ടൈഗർ is the symbol of a complete forest. Tiger will not come down and kill you. Instead, the crystal clear water will come down. അതതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ റോസി അല്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെരിഫറൽ ഏരിയാസിൽ ഫയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചിലപ്പം പെരിഫറൽ ഏരിയാസിൽ കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഫയർവുഡ് കളക്ഷൻ ഇതിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ഏരിയാസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. സൈലന്റ് നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തല്ല, നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇല പോലും പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ ഫസ്റ്റ് വാർഡനായിട്ടുള്ള ആള് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഎഫ്ഒ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് നല്ലൊരു വാക്യമാണ്, എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ മരത്തായി നട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. ഒരില അനാവശ്യമായിട്ട് പറിച്ച് കളയാതിരുന്നാൽ മതി. കാരണം ഞാൻ പാറപ്പുറത്തും കൂടെ പുല്ലിനെ കിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അനേകം മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെടികൾ ആർത്ത് വളരുന്നത് ഫാക്ടംബോസ് കൊണ്ടിട്ടില്ല, അവ തന്നെ വളർന്നു വരും. പ്രകൃതി നട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറിച്ചു കളയാം. ഒരില ഇന്നും നിങ്ങൾ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടവരാണ്. ഉള്ളിലൊരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് എന്റെ ഒരു കൈ നിന്ന് നീളുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമൂടെ ആലോചിക്കും, പറിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇപ്പൊ തന്നെ പറിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ചിന്തിക്കും, അല്ലാതെ വരില്ല. ഒരില നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇന്നു മുതൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് വലിച്ചെറിയാതിരുന്നാൽ, അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയാതിരുന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹമായി. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒത്തിരി സ്വിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം, അനാവശ്യമായ ലൈറ്റ് പോലും ഇടാതെ ഫാനും ഇടാതെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ നാട് ഈ കാട് എന്റേതാണ്, ഈ മരം എന്റേതാണ്. പക്ഷെ മരത്തെ ഒരു സത്യമുണ്ട്, മരം നിങ്ങളുടേതല്ല, മരത്തിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ. എന്നെ ആ പാഠം വലിയൊരു പാഠമാണ് പഠിച്ചത്. ഒരു പുഴയെ കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയാണോ പുഴ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആ പുഴ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു ചുരുക്കം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പുഴയുടേതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയും. പുഴയുടെ ഇക്കര എന്നാ പറയുന്നത്. പുഴയുടേതാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴ ഓർക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞിലെ എന്റെ മടിയിലേക്ക് വന്നത്, അത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും? അതിന്റെ ഉള്ളം കൂടെ കുളിരുന്ന കുളിര് കൊടുക്കും. അതാണ് പ്രകൃതി, അതാണ് ഈ തോറ്റം. അതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു. നേരത്തെ സുധമാരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കഥയെല്ലാം കേട്ടിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ഭിത്തിയെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭിത്തിയെ കൂടെ 8 കാലം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കായിരുന്നു നല്ലത്. എന്താണ് കൊല്ലുന്നത്? മനുഷ്യനാണ് തീർത്തും കൊല്ലുന്നത്. തിന്നാനല്ലാതെ കൊല്ലുന്നവൻ മനുഷ്യൻ മാത്രം. യാതൊരു പ്രണയവുമില്ലാതെ പ്രാപിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യൻ മാത്രം. യാതൊരു വിനയവുമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യൻ മാത്രം. ഉള്ളിൽ വിനയമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമുക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ആവില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും ജാടയും എല്ലാം മാറ്റി പ്രകൃതിയോട് നമ്മുടെ സ്വരം നമ്മുടെ കാതൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വരങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സൈലന്റ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ കുളിർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങണം. ഈ മണ്ണ്, നമ്മുടെ ഈ മണ്ണ്, ഈ വെള്ളം, ഈ പുഴ, ഇതിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുപോയി. ഇനിയും മറ്റനേക സുഗതകുമാരി ടീച്ചർമാരെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവസാനം ഈ മലകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണില്ല, ഇതൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് നടക്കും. വാട്ട് ഈസ് എക്കോളജിക്കലി വയബിൾ ഈസ് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ എനിക്കുണ്ട്. റേസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ യങ് ജനറേഷൻ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആതിരയും അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളുണ്ട്. അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണമെന്നാണ്. ടുഗദർ വി ക്യാൻ റീസ്റ്റോർ ദിസ്
sacred grove of the Enlightenment. സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാവാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാവാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു സേക്രഡ് ഗ്രൂവാണ്, അല്ലാതെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു മാത്രമില്ല, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ആണ് അത്. നമുക്ക് അതിന്റെ നടുക്കൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ നടുക്കൊരു ക്ഷേത്രം, അവിടെ ഒരു തിരുത്തലി, ഒരു പ്രകാശം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സേക്രഡ് ഗ്രോ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഹ്യൂമാനിറ്റി. I'm sure hereafter I'm forever indebted to this lovely, evergreen, ever-kind forest land. എന്റെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു മറിച്ച, മറ്റു പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു മറിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തെയും യൂട്ടേൺ എടുപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ സൈലന്റ് വാലി. സൈലന്റ് വാലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് taught me also to love and cherish everything that is of mother nature. ഇതിനെല്ലാം ഈ മദർ നേച്ചറിനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ very precious lesson. I know actually I have taken a little more time, but thank you very much for listening to me. Thank you very much. Thank you, sir. Your wonderful narration and informative words took us to Silent Valley virtually, and I'm sure that everyone here listening to this will be eager to visit Silent Valley for at least once. Once again, thank you, sir. Now, the session is open for discussions. If you have any doubt, you can comment it on chat box. And you can also fill up the Google form given in the chat box for receiving certificates of this webinar. Sir, I think there is no questions. Okay. The presentation went a little more, it took more time, isn't it, sir? Sir, it was interesting. Right. Okay. Thank you, sir, once again. Okay. For your valuable time and informative words. Okay, thank you. So now we have come to an end of the session, and I invite Dr. Joby Paul, the Assistant Professor of Department of Botany, for the vote of thanks. Good evening to all. Silent Valley is no longer silent. Here we heard the voices from the Silent Valley, the cradle of speciation. And the earth has music for those who listen. Dr. Gigi K Joseph taken us to the precious hidden jungle of Silent Valley. We heard the music. On behalf of St. Thomas College, Thrissur, I would like to express our sincere gratitude to Dr. Gigi K Joseph for the wonderful, amazing presentation on the nature's cradle, Silent Valley. Thank you very much, sir. I would like to thank our principal, Dr. Martin Columbrath, for his inspirational speech and wholehearted support for this webinar. Thank you, Father. I would like to thank Dr. Vimala Jose, who played leading role in the webinar and sincere cooperation for the arrangements. Thank you, Miss. I would like to thank Dr. Ander PV for organizing and coordinating this wonderful webinar. Thank you, sir. I would like to thank the IQC coordinator, Dr. Anil Kongoth, for support and all other deans and faculties for their encouragement. I would like to thank the second semester MSc Botany students, especially Adira, Angel, Parvati, Jisha, for their great contribution towards the webinar. I am also thankful to the participants who enjoyed and inspired from the webinar. So this is not an end, but we have the message and we have to continue. I invite all of you to participate Hug a Tree selfie competition, on your garden video competition, and ecosystem restoration poster making competition. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Now the session has been dispersed, and once again, thank you all for your participation.